Hello everyone, good evening once again. So today our class number 5 of our Indian economy episode. So geography class olabagot koila Mrityunjay sir logot geography class sage tomalogo 7 or 8 number class most probably korisa. Aji mur logot hobo tomalogor class number 5. So ajir amar topic ki hobo ki that is the continuation of the yesterday's topic money banking part 1 ami korilu joakali aji ami money aru banking system or discuss korim aru basically ami aji deal korim about NPA IBC aru bad bank ঠিক আছে NPA কি non performing asset IBC insolvency and bankruptcy code aru bad bank ei tinita ki bostu hoy aji ami olop details ot sam ঠিক আছে but still I want you people to wait for another 2 minutes so that your fellow friends fellow aspirants shall also join the live session etiale basic students join hoa nai maybe aji class geography class episode dinner kiba eta kori ase so all of time ami rokhi diu besi nohoy 2-3 minutes ami rokhim maximum 3 minutes again after 3 minutes we will be resuming ঠিক আছে just wait. Okay, all right, let's start. So আমি start কৰো লাহে লাহে সবে join কৰিব. Okay, so let's start with non-performing asset. Non-performing asset. So কি হয় non-performing asset? Before let us see কি what do we mean by asset? এটো আমি যোৱাকালি অলপ discuss কৰিছিলো banking perspective ত. Banking perspective ত asset কি হয়? Asset হ'ল loans. এটা কথা মনত ৰাখিবা asset আৰু liability ক্ষেত্ৰত how to determine which one is asset and which one is liability. Just see which one is pabologia and which one is dibologia. যিকোনো বস্তু কিবা এটা সোর্সৰ পৰা কিবা মানুহৰ পৰা যদি পাবলগীয়া আছে okay let me repeat ki from any source or any individual if anything is receivable maybe in the form of cash or in the form of kind or in any kind of value hey bostutok ami ki kom asset buli kom okay pabologia
আৰু লাইবিলিটি কি লাইবিলিটি হল তোমাৰ দিবলগীয়া কি এনিথিং to any source or any person which is payable you have to pay it, all right, that is your liability. Now banking sector jodi ami asset buli ko asset hol the loan that bank grants. Why loan is an asset for the banking system? Because from that loan the bank earns periodical interest and also jetia bank e loan to grant kore tetia bankor he loan to ki hoi jay receivable hoi jay ki future every month hok ba every eta period ei paisa tu bankor ki pabologia thake he boli etu ki koa hoy asset buli kom. আৰু liability কি বেংকিঙৰ liability হল deposits. Yesterday last classত আমি যোনটো পঢ়িলো about the NDTL net demand and time liabilities মানে আমি কি চাইছিলো those are the deposits, demand deposits and time deposits. তো banking systemৰ সবতকে ডাঙৰ liability হল বেংকত থকা deposits কিটা ঠিক আছে. Now we have to see what is non-performing asset. तो sao ki likha ase ete ki a non-performing asset or in short NPA is a loan or advance that a bank or financial institution has issued that is no longer generating income for the lender. Mane enekwa eta dhoroner loan kiba advance eta bankor juntu bankor ba kiba eta financial institutioner karne income generate aru kori dia nai etu hol general meaning. Ami olop technical meaning to sao. Now suppose I have taken a loan. I have taken a loan worth rupees 10 crore from a certain bank. All right, certain bankor pora moi 10 lakh taka dhar lolu. To jetia moi 10 lakh taka tu dhar lom ei je loan to lolu this loan will have to be repaid by me in certain installments jak ami ki buli ko EMI. So EMI mur pay koribo lagibo. Can anybody tell me what is the full form of EMI? Muk comment ot janaba EMI er full form to ki hoy. Now jetia moi EMI to pay korim ei EMI er duta portion thake. Etak ami ki ko principal aru eta komi interest. Principal aru interest ei duta mili ki hoy EMI hobo. Fine. Aru EMI to ki monthly pay koribo lage full form to tumalage koa nai etiale muk janaba tumalage koar pisot he moi kom right ne wrong. Now enekwa situation ahibo pare ki moi either principal or interest or both I have not paid. Okay, ki either I have not paid the interest or I have not paid the principal. If it happens ki either principal is paid or interest is paid, mane incomplete payment. মানে মই যদি EMI এটা incomplete payment কৰো incomplete payment কৰো এই বস্তুটো কোৱা হয় arrear. নামটো মনত ৰাখিবা arrear, ARREAR. Yes, Sangeeta Jiri, you are right. It is equated monthly installment. EMI full form hol equated monthly installment. ঠিক আছে তো যদি ইনকমপ্লিট পেমেন্ট হয় তো এটু কোয়া হবো EMI এরিয়ার করা আৰু যদি নন পেমেন্ট হয়
নন পেমেন্ট মানে 1 টকাও ইএমআই পেমেন্ট হোৱা নাই এটো কোৱা হ'ব ডিফল্ট ঠিক আছে ইনকমপ্লিট পেমেন্ট হলে এৰিয়াৰ আৰু যদি নন পেমেন্ট হয় ইএমআই এটো কোৱা হ'ব ডিফল্ট now whatever is the situation whatever is the case whether it is arrear or it is default মই short form use কৰি লিখিলো মানে just initials কেটা দি মই denote কৰি আছো a for arrear d for default যদি whatever the case it is now if this thing happens both of them are known as past due past due whether it is arrear or it is default দুটাকে আমি কি কম past due মানে due date to পার হৈ গল ওকে তো due date to পার হোৱাৰ পিছত যদি 90 days এটা গুছি যায় if 90 days pass being past due মানে EMI যে মই পেমেন্ট কৰা নাই হেতুৰ 90 days পাৰ হৈ গল তেতিয়া বেংকৰ যোনটো লোন এসেট আছিলে এই লোন এসেটটোৰ ওপৰত এটা ট্যাগ লাগি যাব যাক কোৱা হ'ব নন পারফর্মিং এসেট NPA তো এই 90 ডেজৰ যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ কোৱেশ্চনছ প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 90 days 95 days 85 days তেনেকৈ ঘূৰাই but remember it is 90 days all right so this is the technical definition of NPA কি এনেকুৱা নহয় কি 1 month পে কৰা নাই এটা ডিউ ডেট পাৰ হ'ল তেতিয়া NPA বুলি নকয় হেতু জাস্ট পাস্ট ডিউ থাকিব but 2 months হৈ গল মানে 60 days হৈ গল তেতিয়াও পাস্ট ডিউ 3 মাহ যেতিয়া পাৰ কৰিব মানে 90 days যেতিয়া ক্ৰস হৈ যাব that is known as non performing asset hope this is clear to you so ami sailo this happens yar loge ami pohisu this happens when the borrower fails to make a scheduled interest payments or a principal repayments for a minimum of 90 days ঠিক আছে now NPA ইন্ডিয়াত এটা ক্রাইসিস বাট যদি মই একদম কারেন্ট সিচুয়েশন হিসাবে কও হে ক্রাইসিস টু আজি ডেটত অলপ শ্রিঙ্ক হৈছে মানে ভেরি রিসেন্টলি যোৱা 3-4 বছৰত এই NPA ক্রাইসিস টো অলপ শ্রিঙ্ক হৈছে মানে NPA এর পজিশনিং টু অলপ বেটার হৈছে এটা টাইম কি আছিলে কি ডিউরিং দ্য starting of the 21st century মানে during the time of 2010s তেতিয়া তোমার NPA has crossed 20% mark 20% mark cross কৰি দিয়ে so what does this mean so why NPA was tagged as an crisis NPA crisis বুলি কিয় কোৱা হয় suppose ভাবা তোমাৰ 100 টকা 100 rupees নহয় 100 rupees কলে ফিল নাহিব ফিল টু লব কাৰণে অলপ এমাউন্ট টো বঢ়াব লাগিব 100 crore ঠিক আছে বিকজ মই যদি 100 rupees কও এতিয়া তাৰ পিছত কম 100 rupees পৰা কোনবাই তোমাক 20 টকা ঘূৰাই দিয়া নাই তুমি কবা কি স্যার হ'ব 20 টকা হে বাট এতিয়া 100 crore পৰা যদি তোমাক কোনবাই 20 crore ঘূৰাই দিয়া নাই তেতিয়াহে তুমি ফিল টো বুজিবা ঠিক আছে আৰু মই লাখত কথা নকও कि ए 100 crore और 20% माने 20 crore including principal and interest बैंके घुराई पोৱা নাই माने 100 crore এটা মার্কেটত লোন গৈ আছে রিটার্ন কিমান আহি আছে 80 crore so certainly bank will make loss because 20 টকা বলে 20 crore টকা ব্যাংকৰ অহায় নাই তো বুজিছা এটো কিয় ক্রাইসিস হ'ব আৰু কন্টিনিউয়াসলি এভরি ইয়ার যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে তো এই NPA বার্ডেন টু কাপলড হৈ থাকিব মানে NPA এর উপৰত NPA এর উপৰত NPA it will be burden ঠিক আছে that's why NPA is tagged as a crisis so
আমি অলপ ক্লাসিফিকেশন অফ এনপিএস চাও কি এনপিএছৰো কিছুমান ক্লাসিফিকেশন আছে কি ক্লাসিফিকেশন চাবা এতিয়া পাস্ট ডিউ যেতিয়া 90 ডেজ হৈ যাব তেতিয়া এটোৰ নাম হৈ যাব এনপিএ ঠিক আছে তো মানে এই লোন যোনটো আছিলে ইয়াৰ নতুন নাম ৰাখা হল এনপিএ কি ভাই তই পারফর্ম কৰা বন্ধ কৰি দিলি এনপিএ হোৱাৰ 12 মান্থস হৈ গল মন কৰিবা দে পাস্ট ডিউ হোৱা নহয় পাস্ট ডিউ হোৱা 90 ডেজ পিছত এনপিএ হৈ গল এনপিএ ক্যাটাগৰীটো হুমোৱাৰ পিছত 12 মান্থস হৈ গল লোন ৰিপেমেন্ট হোৱা নাই ওকে whether partially হৈ আছে কিবা 1 টকাও পেমেন্ট হোৱা নাই জাস্ট এটো এনপিএ হৈ আছে হেতু সিচুৱেশনত যদি 12 মান্থস পাৰ কৰে তেতিয়া এই এনপিএ ৰ নাম অলপ আমি চেঞ্জ কৰিম ইয়াৰ নামটো ৰাখা হ'ব সাব স্ট্যান্ডার্ড এসেট substandard asset এটো এটা এনপিএ হয় substandard asset is an NPA but it is more bad আৰু বেয়া হৈ গল এসেটটো ফাইন next substandard asset হোৱাৰ 12 months তাৰমানে ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা এনপিএ হোৱাৰ 2 বছৰ পিছত তেতিয়া সাবস্ট্যান্ডার্ড এসেটৰ নামটো এগেইন আমি চেঞ্জ কৰিম আৰু নাম ৰখা হ'ব ডাউটফুল এসেট অলৰাইট কি এতিয়া ডাউট আছে কি আমি পইচাটো পাম নে নাপাম ডাউট কি 2 বছৰ হৈ গল পইচা পেমেন্ট হোৱা নাই now the bank has doubt on its debtor কি ভাই পইচাটো সাগে নিদিব নেকি ডাউট হোৱাৰ পিছত if they identify the loss কি নহয় এতিয়া ডাউট সাউট নাই আমাৰ আমি শিওর কি ই পইচা নিদিয়ে তেতিয়া again এই ডাউটফুল এসেটৰ নামটো চেঞ্জ হৈ হ'ব ব্যাড এসেট কি হ'ব ব্যাড এসেট কিংবা লস এসেট बैड एसेट बा लॉस एसेट की गया लोन पानी में सत्यानाश पैसा लेके भाग गया या फिर पैसा लेके नहीं दिया दैट बिकम्स द बैड एसेट ठीक है सो ये बस्तु सबा सबस्टैंडर्ड की गलो एनपी हुआ 12 months पिছত doubtful asset again substandard word 12 months pisot then doubtful asset aru kisuman category ase these are trivial iman important nohoy d1 d2 aru d3 depending on how long they have been npa and lastly jetia loss consider hobo that is known as loss asset fine okay now yate olop current affairs ase ki it is a news cutout RBI expresses optimism mane ki what is optimism positive thought mane thinking positively so RBI is very positive about Indian economy gross NPA at 12-year low ei bostu to olop note down koriba tomaloke ki the gross NPA gross mane total gross NPA at 12-year low 12 বছৰত এইবাৰ এনপিএ সবতকে লোৱেষ্ট লেভেলত আছে ঠিক আছে অলৰাইট নাও তাৰে লগত আৰবিআই ৰিলিজ কৰিছে the financial stability report তাতে কি কয় what is this financial stability report কি in this report RBI publishes about the financial stability of the Indian economy. How stable is the financial system of the economy? Ki 100 crore rupees diya se tate max mane 20% ba 10% ji hok paisa nahe
but lahe lahe ki hoy ase etia approximately 2% gross NPA ase tamane 100 crore jodi eta di ase tare pora agor pora ki hoise etia 2 crore taka eta aha nai agote eta time asile 20 crore aha nasile etia 2 crore eta aha nai NPA to hodai thakibo enuka nohe NPA 0% hoy jabo NPA hodai thakibo but etur eta safe limit ase so etu dhora hoise ki etia baru safe limit ot India humai goise because 2% or usorot ahise 2% or kom jetia hoi jabo tetia ekdom banking system financially stable buli dhora hobo so RBI release etu monot rakhiba prelims perspective ot ki financial stability report kune release kore India that is Reserve Bank of India releases financial stability report it is a half yearly publication with contributions from all the financial regulators. It presents the collective assessment of the Financial Stability and Development Council subcommittee on current and emerging risk to the stability of the Indian financial system. Ebu kisuman olo facts hoy tomalage sai lobo para. Okay. Next আমি ইয়াতে কিছুমান বস্তুৰ কথা কম যেনেকুৱা সারফেসি তাৰ পিছত আমি কথা কম IBC then we will talk about Chakravyuh challenge and lastly we will talk about bad bank ঠিক আছে first let us see সারফেসি First of the just ami full form to sai titia ami explanation ot gusi jam pisot ami notes kita porim surface full form ki securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002 financial asset mane tumalogor clear etu ami loan or kotha mean kuru financial asset bank or karone ki loan এটো হল ফুল ফর্ম টু এতিয়া আমি অলপ পিছত আহি আছো জাস্ট 5 মিনিটস এটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ডিসকাস কৰো তো এই লোনৰ কিছুমান কথা কৈ দিও কি লোন কি ব্যাংকে যেতিয়া লোন দিয়ে সবে মন কৰিবা বহুত মানে ইনফরমেটিভ হয় বস্তুটো লোনৰ কিছুমান মানে পয়েন্টস জানিব পাৰিবা লোন ব্যাংক যেতিয়া লোন দিয়ে ব্যাংক ক্রিয়েটস ইটস debtors ঠিক আছে they are the borrowers june loan loy bankor karne ki yehot borrowers now there are certain types of borrowers number 1 secured বা secured loans Number 2, unsecured loans. Number 3, okay, এই দুটা আগতে ডিসকাস কৰি লও ৰবা now what is this secured loans secured loan কি হয় secured loans হল এই যে collateral the value of collateral এটো আমি লাস্ট ক্লাস কৈছিলো collateral মানে কি এটো যোনটো আমি mortgage দিও ন বন্ধক ৰাখি যে আমি লোন লও এটো collateral বুলি কয় the value of the collateral is more than the loan কি মই 10 কোটি টকা লোন লৈছো but tar karone moi juntu asset collateralize korisu hetur value 17 crore rupees tamne 7 crore eta moi value basically joma rakhilu no to etu bankor karone secured loan hoy kyo ki suppose etia moi jodi loanor paisa tu ghurai ni dilu 10 koti taka tu moi jodi ghurai ni diu etia banki ki koribo paribo mur asset tu bikri kori paisa tu realize kori lobo paribo unsecured loan ki hobo कि if the value of
collateral is less than the loan granted. কি 10 কোটি টকা লোন মই লৈছো কিন্তু যোনটো মই এসেট গিৰবি ৰাখিছো এটোৰ ভ্যালু 5 crore তাৰ মানে মই 5 crore কম ভ্যালু এসেট গিৰবি ৰাখি মই লোন বেছিকৈ লৈ ললো that is unsecured loan or আৰু এটা মিনিং কি মই লোন লৈছো without collateral মানে collateral free loan যদি গভর্নমেন্টে সরি ব্যাংকে দিয়ে হেতু কোয়া যাব unsecured loan ঠিক আছে অলরাইট নাও মই কি কৰিলো 10 কোটি টকা লোন লৈছিলো এতিয়া মই কৰি দিলো ডিফল্ট কে যা মই নিদিও পইচা পইচা নাই মোৰ লগত পইচা নাই বেংকৰ পৰা মই 10 কোটি টকা লৈছিলো এতিয়া পইচা দিব নোৱাৰো ঠিক আছে তেতিয়া বেংকে কি কৰিব মোৰ এসেটটো আছে কি অপূৰ্ব তুমি লোন নিদিলে নাই কিন্তু তোমাৰ এসেটটো মই বিক্ৰী কৰি দিম নাও এটা বস্তু চাবা এসেটটো তো মই বেংকত কোলাটেৰালাইজ কৰিলো ন বাট এই যে এসেটৰ মালিক কোন মালিক মই হয় ইয়াক ডিসপোজ কৰাৰ ৰাইট কাৰ মোৰ হয় মোৰ বাহিৰে এটো কোনেও বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সাপোজ মই এটা ল্যান্ড কোলাটেৰালাইজ কৰিলো 17 crore বাট এটো বেংকৰ ওচৰত আছে পেপাৰস বেংকৰ ওচৰত আছে কিন্তু এটো বেংকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব why because এটো মোৰ হে কাগজখিনি থাকিলে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব মালিকটো মই ন মই মালিক মোৰ সাইন লাগিব বিক্ৰী কৰিবলে মই যদি নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট দিও কি ঠিক আছে বিক্ৰী কৰি দিয়ক তেতিয়াহে হ'ব ৰাইট otherwise the bank cannot sell it just it can keep the papers আৰু একো কৰিব নোৱাৰে নাও তো এনেকুৱা হলে তো বেংকৰ তথাপি লস ই পেপাৰটো ৰাখি কি কৰিব বেংকে তো এতিয়া বেংকৰ এটা পাৱাৰ লাগিব কি এই যে মানুহটো পইচাটো যে মাৰি দিলে আমাৰ মানে পইচাটো যে ঘুৰাই নি দিলে এইটো এসেটটো আমাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগে বেংকে কৈ আছে এসেটটো আমাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগে হেতু কাৰণে পাৱাৰ লাগে তো পাৱাৰ কোনে দিব সো পাৱাৰ যদি বেংকৰ লব লাগে তো obviously কিবা এটা ষ্টেটিউটৰ পৰা লব লাগিব now what is statute it is a parliamentary law তো মানে পাৰ্লিয়ামেন্টত কিবা এটা ল পাস হ'ব লাগিব যাক আমি কি বুলি কম পাস হোৱাৰ পিছত এক্ট বুলি কম এক্ট এটা পাস হ'ব লাগিব সেই এক্টটো বেংকক পাৱাৰ দিব কি ভাই তোমাক এই এক্টে পাৱাৰ দিলে কি জুনে লোন ডিফল্ট কৰিলে তেওঁৰ কোলাটেৰালটো তুমি মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰি দিব পাৰা ঠিক আছে এই যে এক্ট জুনে বেংকক পাৱাৰ দিয়ে হেতু এক্টৰ নাম হল সাৰফেসি এক্ট ঠিক আছে তো সাৰফেসি এক্ট আমি বুজিলো কি হয় কি সাৰফেসি এক্ট primarily it gives power to the bank or the financial institution to sell off the collateral into the market or to make any changes in the loan asset ঠিক আছে all right now এটো বস্তু মনত ৰাখিব আমি আকৌ ৰেফাৰ কৰিব লাগিব সিকিউৰড লোন আমাৰ হৈ গল আনসিকিউৰড লোন now এতিয়া কথা হল কি যদি বেংকে আনসিকিউৰড লোন দিছে কি সাপোজ বেংকৰ পৰা যে মই 10 কোটি টকাৰ লোনটো লৈছো মই বেংকত কোনো কোলাটেৰাল দিয়া নাই ওকে মই বেংকক কোনো কোলাটেৰাল দিয়া নাই তেতিয়া যদি মই লোন ডিফল্ট কৰো তেতিয়া হলে বেংকৰ সাৰফেসিৰ কোনো ইউটিলিটিয়ে নাই বিকজ মই তো কোলাটেৰাল দিয়াই নাই ভাই তোমাক তো তুমি কি বিক্ৰী কৰিবা তো পাৱাৰটো তোমাক দিও তো লাভ নাই কাৰণ মই কোলাটেৰাল দিয়া নাই বুজিছা তাতে সাৰফেসি কৰে ফেইল ইন কেস অফ আনসিকিউৰড লোন সাৰফেসিৰ কোনো কাম নাই তাতে কাম কৰিব কোন আইবিসি ইনসলভেন্সি এন্ড ব্যাংক্রাপসি কোড ঠিক আছে তো অলপ চাও আমি সাৰফেসিটো আকৌ এবাৰ সাৰফেসি এক্ট is a law that allows financial institutions
to recover loans by auctioning the properties of borrowers who default. The Act's main goal is to reduce the number of NPAs through various recovery and reconstruction methods. Alright, and here below the key features of the SARFAESI are noted down. যি বস্তু কলো সেই বস্তুটো ইয়াতে লিখা আছে, ইয়াতে এই লাষ্টত এটা নোট এটা আছে, এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট कि SARFAESI Act to जे constitutionally valid হয় সুধিব পাৰে कि SARFAESI Act or constitutional validity কোনটো কেছৰ পৰা আহিছে তো Supreme Court of India declared the SARFAESI Act to be constitutionally valid in the case of Mardia Chemicals versus ICICI Bank. Mardia Chemicals Limited versus ICICI Bank in April 8, 2004. ঠিক আছে, কিবা ডাউট আছে এনিওয়ান? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট প্লিজ আস্ক মি, আৰু যদি ক্লিয়াৰ এখিনি লকে জাস্ট ক্লিয়াৰ আছে বুলি কৈ দিবা ইফ ইট ইজ ক্লিয়াৰ. Okay, clear no sabor? All right. Hope this is clear na? Yes. This is the process to be followed ha. Yate chart diagram eta ase sabo para ki this is the borrower, this is the borrower. In case if it is not clear moi likhi diu, this is the borrower. Suppose moi financial assistance loisu mane loan loisu moi, and I have deposited the security mane this is my loan mane moi loan loisu my borrowing aru bankor karone loan hoy, and this is the security mane collateral. ঠিক আছে, এইটো হৈ গল ফার্স্ট স্টেপ. নেক্সট কি কি মই এইটো পয়েন্টত কি কৰিলো, ডিফল্ট কৰিলো. মই ডিফল্ট কৰিলো তো বেংক এতিয়া কি কৰিব, বেংকৰ ওচৰত যোনবোৰ সিকিউৰড এসেটস আছে সেই সিকিউৰড এসেটস মানে দিস সিকিউৰড লোন will be transferred to the asset reconstruction company. Now who is an asset reconstruction committee, company, asset reconstruction company. ইয়াতে কি asset মানে কি লোন, reconstruction মানে কি চেঞ্জ, আকৌ এবাৰ কনস্ট্রাক্ট কৰা. যেনেকুৱা এক্সাম্পল এটা চোৱা, 10 crore মই লোন লৈছিলো, বেংকে সাপোজ ইন্টারেস্ট লগাইছে 10%. ওকে মই বেশি কমপ্লিকেটেড নকৰো কোয়েশ্চন. তার মানে মই 10 crore উপৰত এতিয়া 10% ইন্টারেস্ট দিব লাগে, 1 crore will be my interest. কি বেংকক মই এটো দিব পাৰা নাই বিকজ I am not in a position to pay back the loan. তেতিয়া বেংকে কি কৰিলে, এই লোন টু ট্রান্সফার কৰি দিলে এটা এসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি ARC. তো ARC এতিয়া মোৰ লগত ডিল কৰে বা যি হোক বেংকে কৰিলে, তো ARC কইলে কি চলো অপূৰ্ব স্যার আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি যদি ইমান পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিব পাৰা নাই, let us do one thing, আপোনাৰ 10% ইন্টারেস্ট দিব নালাগে, আপোনাৰ 1 কোটি টকা ইন্টারেস্ট দিব নালাগে, you do one thing sir কি আপুনি আমাক 7% ইন্টারেস্ট দিয়ক, এই 10 crore ওপৰত আপুনি just okay 1 crore to নহব বাৰু, এটা 10 লাখ হে হ'ব, তো আপুনি 70 lakh to 1 crore আপুনি 70 lakh এটা আমাক ইন্টারেস্ট দিয়ক.
অলৰাইট তো এই যে ইন্টারেস্ট কিংবা কেতিয়াবা প্ৰিন্সিপালতো চেঞ্জ আহে এই বস্তুটো কোৱা হয় ৰিকনস্ট্ৰাকচন এটো আমি আইবিসি ত অলপ বেছি এলাবোৰেটলি বুজিম অলৰাইট সো তেনেকুৱাকে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব আৰু এই এসেট ৰিকনস্ট্ৰাকচন কোম্পানী উইল ট্ৰান্সফাৰ দা ক্যাশ এন্ড এই যে মোৰ কোলাটেৰেল এই যে মোৰ মৰ্টগেজটো দিস মৰ্টগেজ উইল বি সোল্ড টু আ বায়াৰ কি মই সাপোজ ল্যান্ড এটা গিৰবি ৰাখিছিলো এই ল্যান্ডটো কোনোবা বেলেগ এটা মানুহক বিক্ৰী কৰি দিব আৰু এইটো কোম্পানীয়ে ক্যাশ লৈ ল'ব সিম্পল প্ৰসেস ঠিক আছে বাট this process is only favorable for this process is only favorable for secured loan unsecured কাৰণে নহব কাৰণ এই secured asset এটো নাই এই secured asset এটো নাই তো এই process টো নহব ঠিক আছে so SARFAESI is only fruitful to the secured loan and not unsecured loan মনত ৰাখিবা now let us see ki etia unsecured loan or karone kune help koribo that is insolvency and bankruptcy code agote ami olop factual details kita sai lo okay etia amar student olop join korisa why you people are so late বহুত লেটলি জয়েন কৰিছা সবে ক্লাস আমাৰ 9:15 ৰ পৰা আছিল প্লিজ টাইমলি পাৰিলে জয়েন কৰিবা লাইভত ইন্টাৰেকশন টু হলে ক্লাসৰ প্ৰডাক্টিভিটি টু আমি বেছি ভালকে উলাব পাৰো এনিৱেজ নো ইश्यूज now the IBC is a legislation enacted in 2016 কিছুমান ডেট ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই কৈ দিছো সো ট্ৰাই কৰিবা জিমান পাৰা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে based on the IBC based on the TK Vishwanathan committee report TK Vishwanathan committee report very very important fine it consolidates various laws pertaining to the resolution of insolvency of businesses and firms etia yate eta word paisa insolvency it establishes streamlined and expedited insolvency procedures to assist yate eta aru eta term paisa insolvency procedure to assist creditors such as banks in recovering dues and mitigating bad loan ami jano which are a significant burden on the economy okay very important it is also known as the exit law of India ki law exit law of India why exit law sao ami bostu tu ki hoy now this is not from the perspective of whom bank but from the perspective of the debtor the one who is under the debt june loan loise now let's learn about something called twin balance sheet problem twin balance sheet problem okay now what is balance sheet যদি তোমালোকে কোনবাই কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডৰ আছা কিবা পঢ়িছা একাউন্টছৰ কিবা কিবি যদি পঢ়িছা কিবা এটা কোর্সৰ সেমিস্টাৰত দেন তোমালোকে জানিবা what is balance sheet বাট জুনে জুনে নাজানা মই কৈ দিও কি balance sheet এটা ফরম্যাট হয় একাউন্টিংৰ এটা ফরম্যাট হয় যত বিজনেছৰ একাউন্টছৰ প্ৰত্যেকটো একাউন্টছৰ ব্যালেন্স তেনেকুৱা এটা টি শেপ ফরম্যাটত লিখা হয় টি শেপ বুলি কলো বাকি ভার্টিক্যাল ফরম্যাট আজিকালি ভার্টিক্যাল ফরম্যাট ইউজ হয় এটো আমি কমপ্লেক্স নকৰো বস্তুটো আমি অলপ ট্ৰেডিশনাল এপ্ৰোচ দি গলে মানে বুজিবলে আমাৰ ইজি হয় সো এটো টি শেপ ফরম্যাট এটো সাইডে থাকে আমাৰ লায়াবিলিটি মই এল বুলি লিখিলো আৰু দিস সাইড देयर इज এসেট সেম
লাইবিলিটি আৰু এছেট তো বেংক সৰি যিকোনো বিজনেছৰ যিমান লাইবিলিটি থাকিব বেলেঞ্চ শ্বীটত ইয়াতে ৰেকৰ্ড হ'ব এণ্ড এছেট যিমান থাকিব ইয়াৰ বেলেঞ্চ ইয়াতে ৰেকৰ্ড হ'ব ফাইন মই ইয়াতে দুটা বেলেঞ্চ শ্বীট বনাইছোঁ এটা বেলেঞ্চ শ্বীট মই বেংকৰ বুলি ডিনোট কৰিলোঁ আৰু এটা বেলেঞ্চ শ্বীট এটা কৰ্পৰেটৰ হয় অলৰাইট নাও বেংক যেতিয়া লোন দিয়ে তাৰমানে বেংকৰ এই লোনটো কি হয় এছেট হয় ন তাৰমানে যদি লোন বুলি লিখো দ্য লোন উইল বি ইন দ্য এছেট সাইড কাৰণ লোনটো এছেট হয় বেংকৰ কাৰণে আৰু সাপোজ এই কৰ্পৰেটটোৱে বেংকৰ পৰা লোন লৈছে তেতিয়াহ'লে সেই লোনটো কৰ্পৰেটে ৰিপে কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স ইট ইজ দিবলগীয়া সো এই লোনটো ক'ত আহিব কৰ্পৰেটৰ লাইবিলিটি সাইডত আহিব তো এইটো লোনটো ইয়াতে এপিয়াৰ হ'ব তো মই ইয়াতে এইটো বৰোইং বুলি লিখো বা ডেট বুলি লিখি আছো DEBT ডেট সেম বস্তু লোন বেংকৰ কাৰণে লোন হয় ক্ৰেডিটৰটো বা কৰ্পৰেটটোৰ কাৰণে কি হয় ডেট হয় অলৰাইট ওকে ইট ইজ ভেৰি ডাৰ্ক ওকে চাই আছো ৰবা জাষ্ট আ মিনিট I hope everything is fine. আমাৰ বোৰ্ডৰ লিখা কিটা ভিজিবল আছে নেকি জনাবাচোন ডাৰ্ক হয় মানে মুখ চাগে অলপ ডাৰ্ক যেন লাগিছে মানে দেখাত ডাৰ্ক লাগিছে বাৰু এনে মানুহটো ডাৰ্ক নহয় সো লিখা কেটা ক্লিয়াৰ আছে নে নাই যদি মই বোৰ্ডত যি লিখিছো এটো ক্লিয়াৰ আছে নে নাই প্লিজ কবা মোৰ ফেসটো ডাৰ্ক লাগিব পাৰে বাট লিখাখিনি ক্লিয়াৰ আছে নে নাই প্লিজ জনাবা visible no Sangeeta okay okay it's visible dark holo kotha nai aru okay writing clear main bostu he muk dark muk moi dark hole ki hobo and koi na thakiba sir apuni dark hoy ke dark or bahut meaning ahe racist perspective or to meaning hobo pare kiba beleg meaning hobo pare ki sir apuna class to dark hoy ঠিক আছে anyways jokes apart let's concentrate on our topic পাহৰিয়ে গলো মই okay ঠিক আছে সো ব্যাংকে যদি লোন দিছে লোন টু এসেট কর্পোরেটে যদি লোন টু লইছে এটু কর্পোরেটর লাইবিলিটি সিম্পল এতিয়া কি কর্পোরেটে কি করিলে এই লোন টু দিব পারা নাই এটু হৈ গল এনপিএ এটু এনপিএ ট্যাগ লগাই ললে ন তো ব্যাংকৰ ইনকাম হোৱা নাই ফাইন নাও my question to you is এই সবে ভালকে শুনিবা my question to you is কি এটু মই বুজিলো কি বেংকৰ কাৰণে এনপি এটা প্ৰবলেম হয় কি ভাই মই crores rupees দিছো corporates of companies এ মোক ঘুৰাই দিয়া নাই বেংকে কৈ আছে তো মোৰ বাৰো প্ৰবলেম হয় মই লস খাই আছো কর্পোরেটে পয়সাটো পে কৰিব পাৰা নাই কর্পোরেটৰ কি কিবা লস হৈছে কর্পোরেটৰ কি কিবা এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰিছে নেকি নেকি ই পয়সা দিব পাৰা নাই যদি ই একদম চিল মাৰিব ইয়া বেংকৰহে পয়সা হয় আমাৰ কি কর্পোরেটৰ কিবা প্রবলেম হব নেকি এটু যদি হব বুলি ভাবা জনাবা যদি নহব দেন নহব বুলি লিখা
yes, you think na, yes, problem hobo, right, obviously hobo, because corporate jodi debt to dibo para nai, ta mane yar juntu credibility beya hoi jabo, aru further jetia yar business to uthabo karone loan lagibo, yaak kuno bank e loan ni diye ko bhai toy tur balance sheet is under debt, tur balance sheet is under debt, all right. So what, you cannot, you are not eligible to get another new loan, fine. So it is dutar karne problem. So this very loan, the same loan is creating a problem in the bank's balance sheet as well as a problem in the corporate's balance sheet. That problem is known as twin balance sheet problem. Yes, yes, credit score beya hobo, credibility beya hobo, absolutely right, very good. Alright, এই বস্তুটোকে কোৱা হয় twin balance sheet problem, fine. Now how to exit from this twin balance sheet problem, ki এই যে corporate saba বস্তুটো, এই যে corporate loan যে লৈছে, now what he will do, so how he will exit from the situation, either he will be always under the debt burden or he will sell all his personal asset, তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব আৰু বিজনেছ বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া যদি তুমি সাৰফেসি চাবলৈ যোৱা, যদি মানি লও কি এই ডেটটো, দিস ডেট ইজ আ সিকিউৰড লোন, তেতিয়া হলে কি ব্যাংকে কি কৰিব, ইয়াৰ গুটে এসেট বিক্ৰী কৰি দিব আৰু এই কৰ্পোৰেটৰ বিজনেছটো বন্ধ হৈ যাব। তো কৰ্পোৰেটৰ বিজনেছটো বন্ধ হৈ গলে আনএমপ্লয়মেন্ট হ'ব, মানুহৰ ইনকাম জেনাৰেশন কমিব। বাট আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথৰ পার্সপেক্টিভৰ পৰা কি এইটো একদম নেগেটিভ হয়, কি এটা কোম্পানি ডেট বাৰ্ডেনত হ'ব পাৰে বাট এটা কোম্পানি বন্ধ হ'ব নালাগে, এইটো হল আমাৰ মোটিভ। ওকে, কিবা কোৱেশ্চনছ আছে ন তোমালোকৰ? স্যাৰ এবাৰ এপিএসসি সিসি প্ৰিলিমছ এক্সাম হ'বনে? অবভিয়াছলি হ'ব। দিস ইজ এনেকুৱা কোৱেশ্চন সুধিব নালাগে বাৰু, হ'ব, অবভিয়াছলি হ'ব, এইটো হ'বই লাগিব। এপ্লাই হৈ আছে ন, এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন অহা নাই, বাট শৰ্টলি নটিফিকেশ্যনটো আহি যাব লাগে, কেতিয়া এক্সেক্টলি ডেটটো ক'ব নোৱাৰো, বাট শৰ্টলি আহিব, বেছি টাইম নালাগে। নাই ৱেবছাইট অহা নাই বাৰু নটিফিকেশ্যন, সেইকাৰণে তুমি ৱেবছাইটত পোৱা নাই। অলৰাইট, পি গেমাৰ্ছ ডোণ্ট ৱৰি, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে, হ'ব বাৰু, এক্সাম হ'ব, ডোণ্ট ৱৰি। Alright, so if it is under the debt burden আৰু pay কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াতো বিজনেছ বন্ধ হ'ব। What I was telling, যদি unsecured loan হয় তেতিয়া হলে বেংকে না বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিবা এসেট, না ইয়াৰ প্ৰবলেম সলভ হ'ব, না ই বিজনেছ আগবঢ়াব পাৰিব, সো কোনো এক্সিট নাই। সো সেইকাৰণে এটা এক্সিট লৰ প্ৰয়োজন আছিলে, যাক কি নাম দিও আমি, ইনসলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপসি কোড। সো এইটো কেনেকুৱাকে এক্সিটটো দিব চাবা তুমি। এক্সিট মানে ইয়াৰ পৰা কিছুমান মানুহক এক্সিট কৰাই দিব, জাষ্ট বিজনেছটো থাকিব। The business will be intact, the production will be intact, employees will be intact, just kunuba ba a set of people will be just changed. Naam kholoni hoi jabo, kintu business to intact thakibo. All right, na there will be job loss, na there will be loss of production. Now let's see what is insolvency. Insolvency mane ki? Insolvency মানে হল এই যে ডিউ ডেটত যেতিয়া ক্ৰেডিটৰে পেমেন্টটো কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, মই যে লোন লৈছিলো 10 কোটি টকা লোন, মই ডিউ ডেট কেটা ডিফল্ট কৰিলো, মই ডিউ ডেটত পইচাটো দিব পাৰা নাই, এই যে মোৰ সিচুৱেশন, এইটো কোৱা হয় ইনসলভেন্সি, এন্ড আই এম এন ইনসলভেন্ট। Insolvency refers to a situation where individuals or companies cannot repay back their outstanding debt obligations. Next is bankruptcy. Now what is this bankruptcy? It is actually the legal status
মানে a person is in bankrupt or not, that will be determined by the court. So bankruptcy refers to a legal status declared by a court of competent jurisdiction for a person or entity that is insolvent, that is unable to pay off debts. The court issues appropriate orders to resolve the insolvency and protect the rights of creditors. Okay? তো ব্যাংক্রাপসি কি এই ইনসলভেন্টৰ ওপৰত এটা লিগেল ষ্টেটাস লগোৱা যাব কি yes the court of law has recognized the person to be insolvent and তেওঁৰ এগেইনষ্টত এটা প্ৰসিডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে কোনো নেগেটিভ নহয় এনেকুৱা নহয় ধৰি জেল পঠাই দিব এনেকুৱা নহয় এটা প্ৰসিডিং ষ্টাৰ্ট হ'ব সো দ্যাট কি ইয়াৰ যোনবোৰ ক্ৰেডিটাৰ্ছ আছিলে ইয়াৰ যোনবোৰ ক্ৰেডিটাৰ্ছ এই বেংকৰ যোনবোৰ ক্ৰেডিটাৰ্ছ আছিলে ইহঁতৰ ৰাইটছবোৰ যাতে সিকিউৰড হয় যাক পইচা দিব লাগে ইহঁতে যাতে সিকিউৰড হয় এই প্ৰসিডিউৰটোৰ নাম হ'ল ব্যাংক্রাপসি অলৰাইট ওকে নো আচ্ছা need for insolvency and bankruptcy already I have discussed with you কিয় IBC need আছে next আমি কিছুমান terms চাও insolvency professionals now who are these insolvency professionals they are a specialized cadre of licensed professionals who administer the process of insolvency resolution manage the debtors assets and provide information of creditors to assist them in decision making মানে এই যে গুটে procedure হব এই যে insolvency resolutionৰ কথাটো কৈছো এই যে insolvency procedure বুলি যে মই এটা আন্ডাৰলাইন কৰিছো এই procedures to কেনেকুৱা হব rules guidelines regulations will be determined by set of people who are the insolvency professionals okay and these insolvency professionals are part of the insolvency and bankruptcy board okay they are also the part of the insolvency and bankruptcy board of India in short IBBI তোমালোকে ফুল ফর্মটো লিখিব পাৰা insolvency and bankruptcy board of India Matthew, you are saying বহুত টাইম গ'ল নেকি ক্লাছটো yes ক্লাছটো বহুত টাইম হ'ল আমি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছো 9:15 ত so approximately you have joined 1 hour later so আমাৰ ক্লাছৰ টাইমিং টু 9:15 হয় all right I hope you are very new to this crash course so মই তথাপি জুনে জুনে আসা নতুন আসা মই কৈ দিও আমাৰ ক্লাছ টাইমিং টু কি হয় ক্ৰাশ কোৰ্সৰ ক্লাছ টাইমিং CC ক্লাছ টাইমিং আমি দিনত দুটা ক্লাছ কৰো এটা হল from 7 PM to 9 PM আৰু এটা 9:15 PM to 11:15 PM all right this is our class 1 this is our class 2 daily duta subject ke hoy ase we have started our class from 3rd of December so almost we have crossed 20 days 24-25 days already amar hoi gol so eburar recorded videos are already available in CSAP IAS Academy playlist ot goi tumi prottek tu subject or videos keta paba playlist hisabe created ase aru ei class or PPTs ei je ami পঢ়ি আছো মই যোনটো PPT পৰা তোমালোকক পঢ়াই আছো PDF টেষ্ট ম্যাগাজিন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন আৰু জি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে materials তোমালোকৰ দৰকাৰ এবোৰ তুমি ক'ত পাবা CSAP IAS Academy এপত দুনিয়া ভৰৰ এপ আমি ডাউনলোড কৰো বাট নেসেসারি যোনবোৰ এপ হয় আমি ডাউনলোড সাগে নকৰো অলৰাইট এই এপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লবা
তাতে এটা 100 rupeesৰ এটা কোৰ্স পাবা APSC CCE Prelims Crash Course বুলি লিখা আছে 100 rupees দাম 100 rupees আমি আমাৰ ক্লাছত 10 crore 100 crore কথা কও but CSAP IAS Academy is just giving the things at rupees a mere 100 okay 100 টকাত তুমি মানে বহুত কষ্টলি বস্তু পাই আছা only 100 ত ফাইন আৰু আমাৰ এই ভিডিওৰ তলত কন্টিনিউয়াসলি এস্টনমেন্ট এটা গৈ আছে তাতে ডিটেইলছ কিটা লিখা আছে একদম ধুনিয়াকে লিখা আছে তাতে চাই লব পাৰা অলৰাইট ঠিক আছে মনত থাকিব জুনে জুনে নতুন জয়েন কৰিছা লাইক ম্যাথিউ তুমি এই বস্তুটো কৰি লব পাৰা আৰু প্লিজ কন্টিনিউয়াস ক্লাস কৰিবা from 7 to 9 এটা আৰু 9:15 নৰ পৰা এটা মুক্তি ভট্টাচাৰ্য she is saying sir মই ৰেকৰ্ডেড চাই আছো no issues যদি তুমি লাইভ চাবলে পাৰা নাই ৰেকৰ্ডেড চাব পাৰা but I insist you people as a teacher I can insist you কি লাইভ টু চালে মই ফিল কৰো কি বেছি ভাল লাগিব মোৰ ভাল লাগিব তোমালোকৰো বেছি ভাল লাগিব ঠিক আছে অলৰাইট তো ইনসলভেন্সি প্ৰফেশনালস ক্লিয়াৰ ন নাও এতিয়া কমিটি অফ ক্ৰেডিটৰ্স টু কি চাবা তো অলপ পিছত ডিসকাস কৰো ইয়াতে আমি ইনসলভেন্সি এন্ড ব্যাংক্রাপসি বোৰ্ডৰ কথা মেনশন কৰিছো ইয়াৰ পৰা পঢ়িব পাৰা now suppose this person has taken a loan of rupees 500 crore অলপ এমাউন্টটো বঢ়াই দিলে কর্পোরেট ন কোম্পানি ন মানুহ সিঙ্গুলারলি লোৱা নাই ই কোম্পানি হিচাপে লোন লৈছে 500 কোটি টকাৰ লোন আৰু কি হৈ গল ডিফল্ট মাৰি দিলে কি ভাই কোম্পানি লস মেকিং হৈ গল পইচাটো দিব পাৰা নাই কিবা কাৰণ জেনুইন ৰিজনত পইচা দিব পাৰা নাই জেনুইন ৰিজনত পইচাটো দিব পাৰা নাই ইয়াতে মই এটা ভ্যালু এডিশন কৰিব বিচাৰো ভালকে শুনিবা কত না যাবা তোমালোকে ভ্যালু এডিশন কি ইয়াতে যে ডিফল্ট টু এটু জেনুইন ডিফল্ট হয় কি বিজনেস লস মেকিং প্রোডাকশন কমিছে বা জেনুইন ৰিজনৰ কাৰণে ই লোনটো ৰিপে কৰিব পাৰা নাই কিছুমান মানুহ থাকে যেনেকুৱা মই নাম লৈয়ে কথা কও কি নাম আছিল यस विजय माल्या एन मोदी ओ নহয় এটো নামটো মোৰ ফুল লিখিব লাগিব विजय माल्या नीरव मोदी okay विजय माल्या owner of Kingfisher and chairman of United Spirits Nirav Modi diamond merchant okay they had the capacity to pay off the loan but they had willfully defaulted the loan of Indian banks all right loan of Indian banks তো এই ধৰণৰ মানুহক কোৱা হয় willful defaulter willful defaulter willful defaulter ঠিক আছে because জুনে যাৰ পসিবল হয় বাট ই সঁচাকে মানে লোনটো নিদিয়াকে ই ফ্লিউ কৰিলে পলাই গলে কান্ট্ৰিৰ পৰা ঠিক আছে those are known as willful defaulter তো ইহতৰ ডিসকাশনটো আমি ইয়াতে কৰা নাই ফাইন ইহতে আইবিসিৰ আন্ডাৰত নাহে অলৰাইট সো মই কি কলো কি এটা কোম্পানি
যোনে 500 কোটি টকাৰ লোন লৈছে আৰু ডিফল্ট কৰি দিলে ওকে ডিফল্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব তো ই হৈ গ'ল ইনসলভেন্ট তো এতিয়া ক্ৰেডিটাৰ্স আছে তো ক্ৰেডিটাৰ্সত তো 500 কোটি টকাটো লাগিব ন কি ভাই আমাৰ 500 crore rupees দিব পৰা নাই তো আমি কি হ'ব আমিও লস মেকিং তুমিও ডুবি আছা তুমিও বিজনেসটো ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব পৰা নাই ফাইন তো সাপোজ এই কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল সাপোজ ABC লিমিটেড ফাইন তো এতিয়া ইয়াৰ এগেইনষ্টত প্ৰসিডিং স্টাৰ্ট হ'ব IBC ৰ আন্ডাৰ IBC কি স্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ ইনসলভেন্সি ৰিজলিউশন process IRP okay এই যে আমি ইনসলভেন্সি প্ৰসিজাৰৰ কথা কৈ আছিলো আমি এটো এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিম ইনসলভেন্সি ৰিজলিউশন process ৰিজলিউশন মানে কি টু সর্ট আউট এই যে ইনসলভেন্ট সিচুয়েশনটো হৈ আছে এটো সর্ট আউট কৰা হ'ব অলৰাইট ওকে কেনেকুৱাকে কৰা হ'ব ইয়াতে দুটা স্টেপ এটা আছে ফাৰ্স্ট অফ স্টেপ 1 এইটো কোম্পানী কিন বা ক্ৰেডিটাৰ্স দুটা পাৰ্টি আছে এফালে দা ডেটাৰ মানে কোম্পানী on the other side the creditors all right so any of them they can write an application to the insolvency and bankruptcy board of India IBBI so IBBI থাকে কোন insolvency professionals so এই professionals of application কৰিব কৰাৰ পিছত the IBBI they will appoint an adjudicator কোন হয় adjudicator it will be the court of law ইয়াতে দুজন adjudicator আছে first one the NCLT National Companies Law Tribunal and number B DRT Debt Recovery Tribunal তোমালোকে ফুল ফর্মটো লিখি লবা NCLT কি কৈছো National Companies Law Tribunal I repeat National Companies Law Tribunal আৰু DRT Debt Recovery Tribunal DEBT Debt Recovery Tribunal all right আৰু NCLT National Companies Law Tribunal all right now যেহেতু আমাৰ এটো কোম্পানী হয় তো কর্পোরেট হয় তো কর্পোরেটৰ কাৰণে হ'ব NCLT if the defaulter is a company ইয়াৰ adjudicator হ'ব NCLT আৰু যদি এটা নন কর্পোরেট হয় মানে পার্টনারশিপ ফার্ম হয় কিংবা সোল প্রপার্টিশিপ হয় কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল যদি হয় তো ইয়াৰ হ'ব there will be non corporate তো তেওঁৰ adjudicator হ'ব DRT তো adjudicator কাম কি adjudicator কাম গুটে কোর্ট প্রসিডিংস টু সোয়া কারণ ইয়াতে অলপ কোর্টৰ মামলা আছে ন কারণ একটৰ মতে এক ভাইৰেট হৈছে লোন দিয়া নাই ডিফল্টাৰৰ কথা আছে সো হেকাৰণে আমাৰ ইয়াতে কোর্ট লাগিব তো এইবোৰ ম্যাটাৰ চাব কাৰণে এই দুজন হয় adjudicator খালি কোম্পানী হলে NCLT কাম কৰিব যদি কোম্পানীৰ বাহিৰে কিবা বিজনেস হয় কিংবা ইন্ডিভিজুয়াল হয় ইটোৰ কাৰণে DRT কাম কৰিব সো আমাৰ কোন হয় ইয়াতে NCLT all right তো insolvency professionals আৰু NCLT ইহতে মিলি কি কৰিব ইহতে গুটে ক্ৰেডিটাৰ্সক গুড কৰাব কমিটি অফ ক্ৰেডিটাৰ্স বনাব কি ভাই তোমাৰ 500 কোটি টকা যে তুমি লোনত ডেটত আছা তো এই গুটে ক্ৰেডিটাৰ্সক মাতা আৰু আমি এটা কমিটি বনাই দিও তো এই কমিটি কোৱা হয় কমিটি অফ ক্ৰেডিটাৰ্স আৰু সেই কমিটি অফ ক্ৰেডিটাৰ্সক এজন হেড হ'ব তো এই হেডে কি কৰিব কমিটি অফ ক্ৰেডিটাৰ্সক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব কি কোম্পানীৰ লগত বা NCLT বা ইনসলভেন্সি প্ৰফেশনাল লগত যদি কথা ক'ব লাগে জি নেগোসিয়েশন আছে on behalf of the committee of creditors the head will be negotiating fine তো এতিয়া process to কেনেকা হ'ব চাবা তো এতিয়া committee of creditors আৰু আনফালে কোম্পানী এহতে নেগোসিয়েশনত বহিলে তো committee of creditors কোম্পানী খুদি আছে কি কোম্পানী স্যার আপুনি যে 500 কোটি টকা আমাৰ পৰা পইচা লৈছে আপুনি যে 500 কোটি টকা ডেটত আছে এই পইচাটো আপুনি কেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব কোম্পানী কলে
कि মই ভাই ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিলেতো ৰিটাৰ্ণ কৰিলো হয় हमसे না हो पाएगा আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰো ইমান টকা আমি দিব নোৱাৰো ঠিক আছে তো এতিয়া কমিটি অফ ক্ৰেডিটৰ্ছে ডিসকাস কৰিলে তো কি কৰা যায় আমাক তো পিৰিয়ডিক্যাল পেমেন্ট কৰিব নোৱাৰে ইএমআই দিব নোৱাৰে 500 কোটি টকা তে দিব নোৱাৰিব now they will discuss among themselves কোন কমিটি অফ ক্ৰেডিটৰ্ছ তাৰপিছত কমিটি অফ ক্ৰেডিটৰ্ছে আৰু এটা নেগোশিয়েটিং অফাৰ ৰাখিব কি অফাৰ কব কি স্যাৰ ঠিক আছে 500 কোটি টকা যদি আপোনাৰ দিব প্ৰবলেম হৈছে লেটস ডু ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট কি আপুনি 500 কোটি টকা দিব নালাগে আপুনি আমাক 500 কোটি টকাৰ জগাত 300 কোটি টকা পে কৰক মানে 200 crore rupees দিব নালাগে ঠিক আছে 500 কোটি টকা ডেট আছিলে কৈছে 500 কোটি টকা দিব নোৱাৰিম তো এতিয়া কথা আছে না অসমীয়াত কি নাই মমায়েক সে কনা মমায়েক ভাল তাৰ মানে কি less loss is profitable than more loss কি 500 কোটি টকা তো দিবই নোৱাৰে তাতকে ভাল যিমান আমি উলাই লব পাৰো তো হেকাৰণে এটা নেগোশিয়েটিং অফাৰ ৰাখিছে 500 কোটি টকা দিব নালাগে কিন্তু আপুনি 300 কোটি টকা যে দিব আপুনি ওয়ান টাইম দিব একেবাৰে পেমেন্ট কৰিব ঠিক আছে এই বস্তুটো যে এই ডিসকাউন্ট যে দিলে এই যে ক্ৰেডিটৰ্ছে যে কোম্পানীক ডিসকাউন্ট দিলে লোন এসেটত এই বস্তুটো কোৱা হয় হেয়াৰ কাট এই ওয়ার্ডটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হেয়ার কাট হেয়ার কাটৰ মিনিংটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰা ইট ইজ আ ডিসকাউন্ট given by the creditor to the debtor on the loan asset. Haircut or meaning ki it is the discount given by the creditor to the debtor on the loan asset. Fine. তো এতিয়া 300 কোটি টাকা দিব পাৰিবনে নাই কোম্পানী কৈছে দিব নোৱাৰিম যদি দিব পাৰে তো ইয়াতে আমাৰ খতম হৈ গল যদি দিব নোৱাৰে এতিয়া আহিব আমাৰ স্টেপ 2 যদি দিব নোৱাৰে এতিয়া স্টাৰ্ট হ'ব স্টেপ 2 ব্যাংক্রাপসি প্ৰসেস কি ভাই ই 300 কোটি টকা দিব নোৱাৰে এক কাম কৰো এতিয়া এসেট বিক্ৰী নহব কি হ'ব গুটে কোম্পানীটো বিক্ৰী হৈ যাব কোম্পানী উইল বি ইনটেক্ট কি জুন ইয়াতে প্ৰমোটাৰ্স আছে প্ৰমোটাৰ্সক কব কি ভাই আপোনালোকে দিব নোৱাৰে যদি বাদ দিয়ক আপোনালোকৰ কোম্পানীটো আমি বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিম ঠিক আছে এই পাৱাৰটো কোনে দিয়ে আইবিসি এ দিয়ে ইয়াতে সাৰ্ফেসিয়ে হুমাই আছে সাৰ্ফেসিয়ে ইয়াতে পাৱাৰ দিয়ে তো এতিয়া যে এই এবিসি প্ৰাইভেট লিমিটেড আছে এটো এতিয়া সেলত যাব কি কোনে এবিসি প্ৰাইভেট লিমিটেডক টেক ওভাৰ কৰিবা এতিয়া অকশন কৰা কোনে এবিসি প্ৰাইভেট লিমিটেডক টেক ওভাৰ কৰিবা তো তেনেকৈ অকশন হ'ব তাতে মেজৰ ইনভলভমেন্ট হল সেবিৰ মতে হ'ব ইয়াতে সেবি আহি গল যেতিয়া অকশনিং যাব কোম্পানী এটা বিক্ৰী হ'বলৈ যাব তেতিয়া সোমাই যাব সেবি কি ভাই এতিয়াতো মোৰ ম্যাটাৰ কাৰণ কোম্পানীৰ শেয়াৰছ বোৰ চেঞ্জ হ'ব শেয়াৰ হোল্ডিংছ চেঞ্জ হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰছ চেঞ্জ হ'ব বিজনেস একে থাকিব নৰ্মেল যোনবোৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ এমপ্লয়িজ মানে মিড লেভেল বটম লেভেল সেইবোৰ এমপ্লয়িজ সেম থাকিব সব এসেটস এভৰিথিং উইল বি ইনটেক্টেড বাট কাগজে কলমে হিসাবে কিতাবে সেই বস্তুকেইটা চেঞ্জ হ'ব সেই বস্তুকেইটা কোনে চাব সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া হিয়াৰ ইট প্লেজ এন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আৰু গোটেই যে এই ব্যাংক্রাপসি প্ৰসেসটো হ'ব যেতিয়া কোম্পানীটো সেলত যাব এটো গোটেইটো অবজাৰ্ভ কোনে কৰিব সেবিয়ে কৰাব মানে বস্তুটো ঠিক আছে তেতিয়া এবিসি প্ৰাইভেট লিমিটেডক কিনিব বুলি ক'লে কোনে XYZ কোম্পানী তো XYZ কোম্পানী কৈছে কি ঠিক আছে আমি কিনিম আৰু সেবিয়ে এপ্ৰুভ কৰিলে কি ঠিক আছে তই এলিজিবল হয় এবিসি প্ৰাইভেট লিমিটেডক কিনিবৰ কাৰণে পাৰমিশন দি দিলে কিন্তু ইয়াক কিনাৰ আগত সবতকে আগত যোনটো কাম কৰিব লাগিব কি এই 300 কোটি টকাৰ যোনটো ডেট আছে সেই ডেটটো আগতে মাৰা তাৰ মানে এই XYZ লিমিটেডে আগত 300 কোটি টকাৰ ডেটটো মাৰিব
you pay the 300 crore to debtor, sorry, to the creditor first, then ABC Private Limited will be yours. মানে তাৰ পিছতো পেমেন্টস থাকিব, শেয়াৰছৰ পেমেন্ট থাকিব, কিন্তু সবৰ আগত প্ৰাইমাৰিলি এই ক্ৰেডিটৰৰ পেমেন্টটো কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ এইটো বস্তু? এই যে গোটেই বস্তুটো হয় এইটোকে কোৱা হয় ইনসলভেন্সি ৰিজলিউশন প্ৰসেস। ঠিক আছে, হৈ গল। এইটো কোম্পানী ইনসলভেন্সিৰ পৰা উঠি আহি গল, বিজনেছৰ জগত বিজনেছ, এমপ্লয়িজৰ জগত এমপ্লয়িজ, জাস্ট দ্য সেট অফ প্ৰমোটাৰ্স হ্যাভ বিন চেঞ্জড। মানে তাতে প্ৰমোটাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং নাথাকে, 0% হৈ যাব। হোপ দিস ইজ ক্লিয়াৰ টু অল অফ ইউ। যদি ক্লিয়াৰ জনাবা, তাৰপিছত আমি অলপ থিয়ৰিত যাওঁ কি কি আছে। Anybody has any question, please let me know. I am giving you 2 minutes. Okay, Matthew, you have a question? Haircut হোৱা পিছত থাকি যোৱা মানি কোম্পানীয়ে নিদিলেও হ'ব। মানে তুমি কৈছা যে 500 কোটি টকা 200 rupees যে ডিসকাউন্ট, হেয়াৰ কাট বুলি নাম কিয় দিছে সেইটো কোৱেশ্চন কিয় কৰা নাই মোক। হেয়াৰ কাট, যেতিয়া তুমি সালনত গৈ চুলি কাটা, সেই চুলিটো আকৌ তুমি জোৰা লগাব পাৰিবা নেকি? সাপোজ এইটো চুলি হয়, এতিয়া বাৰবাৰে কাটি দিলে, তো আকোতো তুমি এইটো জোৰা লগাব পাৰিবা আঠা দি? নো। তাৰ মানে একবাৰ যদি ক্ৰেডিটাৰ্সে ডিসকাউন্ট দি দিলে, তাৰ পিছত যোনে লোন পে কৰে আকৌ তুমি 500 crore যাব নোৱাৰিবা। দ্যাটস ওয়াই ইয়াৰ নাম ৰখা হৈছে হেয়াৰ কাট। অলৰাইট, তাৰমানে দিব যোন আহিব ফাৰ্দাৰ, যোনে টেক ওভাৰ কৰিব, ই 300 crore দিব, মানে 500 কোটি টকা আৰু নিদিয়ে, বিকজ অলৰেডি চুলি কাটি দিলে ন। ঠিক আছে, বেলেগ কিবা কোৱেশ্চন আছে যদি প্লিজ ডু আস্ক। ওকে, ঠিক আছে, তো আমি আৰু চাই লওঁ অলপ থিয়ৰি কি আছে আমাৰ। ওকে, যি কেইটা বস্তু ক'লো সব ইয়াতে লিখা আছে, জাস্ট ৰিড ইট, অলৰেডি আই হেভ এক্সপ্লেইনড ইউ। ওকে, হোৱাট এভাৰ আই হেভ সেড, ইয়াতে চাৰ্টত এটা মেনশ্যন আছে, তোমালোকে পঢ়িলে হ'ল। এনচিইআৰটি ডিআৰটিৰ কথা ইয়াতেও মেনশ্যন আছে, এভৰিথিং that I have just drawn in the board, it has already been discussed. All right, চলো চক্ৰভিউ চ্যালেঞ্জ অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো, জাস্ট নামটো ইয়াতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰো। এই যে কি কৈছো আগতে এক্সিট কৰিবলৈ এটা ডিফিকাল্টি আছে ন, এক্সিট কৰিবলৈ ডিফিকাল্টি আছে। কি লোন লৈ লৈছো, এইটো ইনসলভেন্সিত হৈ আছে, ইনসলভেন্সি প্ৰসেসৰ পৰা ওলোৱাও নাই, যদি ওলাই যাও গোটেই বিজনেসটো বৰবাদ হৈ যাব, এসেট সব সেল অফ হৈ যাব। তো দ্যাট ওয়াজ আ চক্ৰভিউ চ্যালেঞ্জ, কি বিজনেস কৰিবতো সোমাই গৈছা, বাট বিজনেসটোৰ পৰা ওলাব তুমি নোৱাৰা। যেতিয়ালে তুমি পইচা ৰিপেমেন্ট নকৰিবা, তুমি বিজনেসটোৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিবা, বুজিছা? সো এই কোম্পানীৰ যোৰ প্ৰমোটাৰ্স আছিলে, আমাৰ এক্সাম্পলত 500 কোটি টকা যে লোন লৈছিলে, ইহঁতে যদি ভাবিছে যে আমি 500 কোটি টকাটো কোম্পানীৰ নামত লৈছো, আমিতো লোৱা নাই, তো আমি গুচি যাওঁ কোম্পানীৰ শেয়াৰ্স বিক্ৰী কৰি, সেইটো নহব। দ্যাট ওয়াজ আ চক্ৰভিউ চ্যালেঞ্জ। চক্ৰভিউ কি আছিলে? চক্ৰভিউ ওয়াৰ্ডটো আমি ক'ত শুনিবলৈ পাওঁ? মহাভাৰতত কি হৈছিলে? কি অভিমন্যু had the knowledge to break the Chakravyu and get inside of it, but he didn't have the knowledge how to get out of the Chakravyu. So IBC a Chakravyu challenge of break korise, ठीक है? So Chakravyu challenge to gom pailu. So next is our bad bank. Bad bank ki ami olop চাওঁ। কি মেথিউ কি তাকে যিটো আমি যিটো এমাউন্ট ৰিডিউস কৰিলে হেয়াটো বেংকৰ লছ হ'ল, ইয়া ৰিপে কোম্পানী ইন ফিউচাৰ নহয়, সেইটোৱে ক'লো ন, এবাৰ ডিসকাউন্ট দি দিছে, তাৰপিছত এইটো গ'ল 200 crore rupees যোনটো আমি ডিসকাউন্ট দিলো, বেংকে যোনটো ডিসকাউন্ট দিলে সেইটো গ'লগে, সেইটো আৰু কি
নহ'ব এইটো গ'ল বেংকৰ লছ হ'ল অলৰাইট নাও হোৱাট ইজ দিছ বেড বেংক চাবা এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ এই আমাৰ ব্লেকবোৰ্ডত মানে ডাৰ্ক কৰি দিওঁ অলপ ক্লাছটো এক্সপ্লেইন হৈ যাব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত থিয়ৰী পঢ়ি ল'বা তোমালোকে এটা কমাৰ্চিয়েল বেংক ইয়াৰ ফাংচন কি হয় accept deposit মানুহৰ পৰা ডিপজিট একচেপ্ট কৰা আৰু মানুহক লোন দিয়া গ্ৰান্ট লোনছ এইটো প্ৰাইমেৰী ফাংচন ইয়াৰ পৰা ই গ্ৰো কৰিব ইয়াতে জালাটো কিহৰ এনপিএ জালা এনপিএ যদি হয় বেংক হেজ টু এংগেজ ইন ৰিকাভাৰী কৰিব লাগিব কি লোন কিয় দিয়া নাই কব লোন দোগে বেংকৰ পৰা ফোন আহিব ঘৰত যাব বহুত সো বেংকৰ এটা ডাঙৰ মেন পাৱাৰ খালি লোন ৰিকাভাৰীত মানুহক কল কৰিব মানুহক দম দিব সেইবোৰতে এংগেজ হৈ যায় তো বেংকত আৰু বেছি লছ হয় তো এতিয়া এই যে এছেট ৰিকনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীৰ কথা যে মই ক'লো আগতে এছেট ৰিকনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীয়ে কি কৰিছিলে বেংকৰ পৰা যোনটো আমি সাৰ্ভিসিত চালো কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ পৰা যোনবোৰ কোলেট্ৰেল আছিলে কোলেট্ৰেল কেটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে আৰু সেই কোলেট্ৰেল কেটা ই বেলেগক বিক্ৰী কৰে নাও এতিয়া কি হ'ব কি এই কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ বেলেন্স शीटত যোনটো এনপিএ আছে সেই এনপিএ টো এআৰসি কোড তই এনপিএ টোকে কিনি ল মানে মানুহ যোনে আমাৰ যোন ডিফল্টাৰ হয় আমাৰ মানে বেংকৰ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ যোন ডিফল্টাৰ হয় এই ডিফল্টাৰৰ যোনটো এনপিএ আছে হেতু তুমি তোমাৰ বেলেন্স शीटত লৈ লোৱা এআৰসি কৈ আছে ফাইন আৰু তুমি এই এনপিএৰ এগেইনষ্টত যিমান পইচা দিব লাগে সেই পইচাটো তুমি আমাক দি দিয়া so that we can carry our own primary business and next ইয়াৰ পৰা যে ৰিকভাৰী কৰাৰ কাম দম দি কৰা ফোন কৰি কৰা ইমেইল মেসেজ যেনেকুৱাকে ল'ব লাগে হেতু তুমি বুজিবা এসেট সেল কৰিব লাগে তুমি বুজিবা জাস্ট আমাক ফ্ৰী কৰি দিয়া কমাৰ্চিয়েল বেংকক ফ্ৰী কৰি দিয়া কাৰণ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ এইটো এক্সপাৰ্টিজ নহয় বেড বেংক এই এআরসি কি হয় এআরসি এটা বেড বেংক হয় এই বেড বেংকৰ এটা ধুনীয়া নাম মই এটা কয়েন কৰিছো যাক আমি ক'ব পাৰো বেংক ওকা वसूली भाई माने लोन रिकवरी इज काइंड ऑफ वसूली ओनली कि कब पैसा दोगे अपना आपका ईएमआई कब पे करोगे हेबुर काम कमर्शियल बैंकर নহয় कमर्शियल बैंकर काम वेरी सिंपल মানুহৰ পৰা ডিপজিট ল লোন দে ইন্টারেস্ট ল মানুহক ইন্টারেস্ট দে বাস এই সাইকেলটো চলি থাকিব লাগে এতিয়া লোন দিছো লোন দিয়া নাই তুমি কিয় লোন দিয়া নাই কেতিয়া দিবা কিমান দিবা ইমান দিয়া হেবুৰ বস্তু মাথা মাৰি থাকিবলৈ ইহঁতৰ টাইম নাই ইমান বছৰ হেতুকে চলি আছিল সেই কাৰণে এনপিএ গৈ পাইল আপ হৈ থাকিলে ফাইন বাট ৰিসেন্টলি এটা নতুন কনসেপ্ট ইন্ডিয়াত এডপ্ট কৰিলে লঞ্চ বুলি নকো এডপ্ট এটো কনসেপ্ট বেড বেংকৰ কনসেপ্ট মেক্সিকোত সবতকে আগত লঞ্চ হৈছিল মেক্সিকো মনত ৰাখিবা মেক্সিকো ফাৰ্স্ট কান্ট্ৰি ফাইন তো কৈছে আমি এনেকা কনসেপ্ট এটা আনো যত আমি এটা এআরসি বনাম যেনেকা ইন্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট বেংক NARCL National Asset Reconstruction Company Limited NARCL এটো গভর্নমেন্ট কোম্পানি হয় ইয়াৰে ফান্ডিং গভর্নমেন্টৰ হয় 100% শেয়াৰ হোল্ডিং গভর্নমেন্টৰ হয় গভর্নমেন্টে ইয়াতে পইচা দিছে তো কি হ'ব এআরসি এ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ এনপিএ কেটা কিনিব আৰু এআরসি এ পইচাটো কমাৰ্চিয়েল বেংকক দি এই সাইকেলৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিয়ে তাৰ পিছত এই ডেটাৰৰ লগত জি লেনদেন কৰিব লাগে ৰিকভাৰী কৰিব লাগে আইবিসি কৰিব লাগে সাৰ্ভিসি কৰিব লাগে এটো কোনে চাব এআরসি এ চাব কমাৰ্চিয়েল বেংক মুক্ত হৈ গল এই সাইকেলৰ পৰা দ্যাট ইজ দা পাৰপাস অফ বেড বেংক বুজিছা যদি কোৱা বুজা নাই যদি তথাপিও কৈ দিয়া ইজ ইট ক্লিয়াৰ অল অফ ইউ বেড বেংক ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চন রিগার্ডিং বেড বেংক
Is there any question? Okay, clear no Sabar? All right. ঠিক আছে. So we are just any ইয়াতে আছে অলপ current affairs আছে ইয়া 2.5 বুলি কৈছিল না আমাৰ NPA 2 point something, this is 2.5, this is 12-year low. So again we are in the last part of our class. So luckily আমাৰ আজি ক্লাছটো অলপ জলদি হ'ব, কালি তোমালোকৰ বহুত বেছি লেট হৈ গৈছিলে. So anyway, so আজিৰ পৰা আমাৰ finally GS foundation start হৈছে, but still we are taking admissions. If you have any requirement of it, do contact us. All right, so let's start with the PYQ. Okay, chalo, first question about IBC. Consider the following statements. Acha kiba question ahise na. Sir, after ARC gives away the money, sir, after ARC gives away the money to commercial banks, and if there is a case that ARC have to give a haircut to the person, then ARC will be at loss. Yes. Okay. Okay. Let me explain it once again. Aru eta bostu just wait. PYQ to olop pisot kori asu. Ki suppose 100 crore NPA asile. 100 crore NPA asile. Yate ase amar BB. Bad bank. Bad bank ki etia 100 crore NPA to kini lole. ঠিক আছে, কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ লগত 100 crore NPA নাই, BBA কিন্তু 100 crore নিদিয়ে, ব্যাড ব্যাংকৰটো কিবা লাভ হ'ব লাগিব ন, ব্যাড ব্যাংকে 100 crore নিদিয়ে, কিন্তু ব্যাড ব্যাংকে ক'ব কি ভাই তোৰটো এনে 100 crore এটা লছ হৈ আছিল, এক কাম কৰ তোক মই 70 crore দিম, জাস্ট নাও ইউ গেট ৰিলিজ yourself. ঠিক আছে, 100% পেমেন্ট নহব, এটা এমাউন্ট ARC নিজে কাটি পেমেন্ট কৰিব, কাৰণ ইহঁতৰটো লাভটো চাব লাগিব ন। তাৰ পিছত এই 100 crore পৰা এই ডেটাৰৰ পৰা কিমান ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে, that is up to the bad bank. All right, Sangeeta, it is clear na কি তুমি যোনটো ভাবিছা 100 crore কিনিলে তো 100 crore দিব, নহয় কম দিব, তাৰ পিছত 100 crore যিমান ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে, that is up to the bad bank. Okay, now you can solve the PYQ. Consider the following statements. The IBC was enacted to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firm and individual in a time-bound manner. Yes, in a time-bound manner. The IBC applies to financial service providers. Ki hobo etor answer? What will the answer? Palash is asking, sir, tell me one thing, bad bank is a organization or NPA extreme form? The question is not clear, Palash.
Bad bank is an organization. It is a company, government company, NARCL. First, organization to hoy, government company hoy to, but NP extreme form to bujha nai moi tumi ki koisa. Okay, see, let's see the correct answer. The correct answer is A. The correct answer is A, ki only statement 1 is correct. 2 is incorrect. The IBC does not apply to financial service providers such as banks and insurance companies. It primarily deals with insolvency resolution or for non-financial entities. Itu eta very important component topic. ঠিক আছে, এই ইনফরমেশনটো রাখিবা। PYQs explanation কেটা তোমালোকে ভালকে চাবা, তাতে কিন্তু বহুত ভ্যালুজ ইনডেটেড আছে দে, একদম ইনেট কিছুমান ভ্যালুজ আছে, তাৰে পৰা ওলাই লবা। ডোন্ট স্কিপ এনি স্লাইড, যি নোটস প্ৰভাইড কৰা হৈছে কোনো এটা স্লাইড ইগনোৰ নকৰিবা। কি ঠিক আছে, ৰাইট আনসাৰটো হৈ গ'ল বা ৰং আনসাৰ হ'ল, এক্সপ্লেনেশ্যনটো নপঢ়িলো, নো ইউ মাষ্ট সি দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন। Which of the following statement is or are correct regarding bad bank? বেংকছৰ কাৰণে bad bank আছে। A bad bank is a bank set up to buy the bad loans and other illiquid holdings of another bank at market price. A bad bank helps in cleaning the balance sheet of a bank. Please answer. Okay, let's see the answer. C বুলি কৈ আছে Matthew. The answer is B. The answer is B because মই already কি কৈছো, যেতিয়া সংগীতাই কোৱেশ্চন কৰিছিলে কি যি এনপিএ ভ্যালুত আছে হেতুত কিনি নলয়, 100 crore যদি আছে হেতুত কমত কিনিব, মার্কেট প্রাইসত নিকিনে। ওকে, often at a price below the market value. So statement 1 is correct, but statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Alright, statement 2 is correct. Okay, Sangeeta, you have also given the wrong answer. Wrong answer itu দিব নালাগিছিলে because already I have told you market value to meaning sage তোমালোকে বুজা নাই, market value বা book value বুলিও কয় এটো কি যোনটো NPA এর price হয়, মানে books of accounts এর যোনটো NPA এর price হয়, that is the book value or market value, but no, it is purchased at less than the market value. Alright, be careful. With reference to Indian banking system, consider the following statements. NPAs are loans or advances for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days. IBC provides a time-bound process to resolve insolvency among companies and individuals. Okay. The correct answer is option C. Obviously, দুটাই তো correct no? দুটাই correct আছিলে কি NPA 90 days or criteria to আছে আৰু time bound মানে ইয়াতে time to চাই লবা 180 days or পৰা 270 days. Very important. 180 days or পৰা 270 days or ভিতৰত গোটেই insolvency resolution process to হৈ যাব লাগিব। चलो आज बेसी PYQ नासिले, so आज के लिए बस इतना ही। Again tomorrow we will be having another class on some different topic.
So be continuous, don't miss your classes. আৰু continuously PPTs বোৰ ডাউনলোড কৰি ৰিভাইজ কৰি ল'বা খালি ক্লাছ কৰিলো PPTs ৰ ওপৰত PPTs জমি আছে but we have not studied, that will not do. Ultimately আমাৰ কি লাগিব? Ultimately আমাৰ result লাগিব. Yes, ইমান কষ্ট আমি কৰিলো 4 ঘণ্টা ক্লাছ কৰিলো PPTs পঢ়িলো বা ৰিভাইজ কৰা নাই but result যদি ultimately নাহে তেতিয়ালে ইমান কষ্ট তোমালোকৰ কষ্ট আৰু মোৰ কষ্টত আমাৰ CSEP ৰ কষ্টৰ কোনো লাভ নহব ultimately আমাৰ results লাগিবই লাগিব all right so again take care and have a very good sleep till then tata bye bye good night